پہلا کام ہم کو یہی کرنا ہے، سننا۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو سنیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام عمل کریں گے، بولو دوسرا کام عمل کریں گے۔ اور تیسرا کام عمل کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ بولو معافی مانگنے کے لیے کون کون تیار ہے اللہ سے؟ اور چوتھا کام یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ہم سب کو کس کے پاس جانا؟ اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ 4 باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ ایک تو سنیں گے، نمبر 2 عمل کریں گے، نمبر 3 اللہ سے معافی مانگیں گے، چوتھے نمبر پر یقین، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، جب بھی کوئی دین کی مجلس ہو، قرآن کریم میں لکھا ہے، اللہ فرماتے میرے نیک بندے، میری نیک بندیاں یہ 4 نیتیں کر لے۔ نمبر 1 سنیں گے، بولو انشاءاللہ۔ نمبر 2 عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ نمبر 3 اللہ سے معافی مانگیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور نمبر 4 یقین بنائیں گے ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہتا، کس میں لکھا ہوا؟ میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ جو حافظ ہوں گے؟ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں جب دین کی مجلس میں بیٹھے تو کیا کریں؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے۔ ہر قرآن کی آیت پر سبحان اللہ بول دے، بولو سبحان اللہ۔ سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نیک بندے اور نیک بندیاں جب دین کی مجلس میں جمع ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہلا کام وَقَالُوا سَمِعْنَا، بولو ہم سنیں گے انشاءاللہ، بولو ہم سنیں گے، وَأَطَعْنَا ہم عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ پھر غفرانک ربنا ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ہم سب کو کس کے دربار میں جانا ہے؟ تو ایک ساتھ میں پڑھے نا، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ تو یہ 4 کام کی نیت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک دوسری بات، یہ کون سا مہینہ جس میں ہم بیٹھے ہیں؟ ہم کو مہینہ نہیں معلوم، رجب مہینہ۔ اور رجب مہینہ جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتا تھا، رجب مہینہ، ہمارے نبی کیا دعا مانگتے تھے؟ چلو ہم سب بھی مل کر وہ دعا مانگے۔ ایک دعا مانگو گے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، بولو سبحان اللہ۔ کیا دعا مانگتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں عربی میں پڑھوں گا انشاءاللہ، ترجمہ کروں گا، پھر آپ کے پاس پڑھواؤں گا۔ کون سی دعا مانگتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہ یہ رجب مہینہ اس میں برکتیں نازل فرما، بولو آمین۔ آنے والا مہینہ شعبان میں بھی برکتیں نازل فرما، آمین۔ اور اللہ ہمیں اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے، بولو۔ تو چلو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہم، ساتھ میں اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ یہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ سنت کو زندہ کیا، 100 شہیدوں کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں۔ یہاں آواز بہت ہے، اس طرف آواز بند کرو۔ بھائی آپ سب ادھر پیچھے آ جائیں، یہاں کا مجمع پیچھے آ جائے اس طرف۔ اے بھائی سامنے سے جو آواز کر رہے ہیں ادھر سے ہٹ جائے بھائی۔ اس کو لے لو۔ بھائی سامنے آ جاؤ، بھائی سائیڈ سے سامنے آ جاؤ بھائی، اتنا بار بولا جا رہا ہے بھائی، سائیڈ سے سامنے آ جاؤ۔
भाई भाई सामने रास्ते में जो खड़े हैं इधर आ जाओ, पेंडल में आ जाओ भाई। कारी साहब को बयान करने में भाई दिक्कत हो रही है, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। आप लोग बातें कर रहे हैं, इधर आ जाओ बराए मेहरबानी। हाँ बराए मेहरबानी इधर आ जाओ। माशाअल्लाह। भाई मेरे प्यारे भाइयों और मेरी माएँ बहनें बेटियाँ बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं। और आपको सही बताऊँ, कुछ दिन पहले बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई। मैंने हमारे मौलाना साबिर जो है, हमारे बेटे मौलाना साबिर, उनके अब्बा यहाँ बैठे हैं, मुख्तियार भाई, इनको मैंने मना भी किया कि मैं राजनगर नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि इन्होंने बहुत आजिज़ी इनकी सारी, तो मैंने कहा ठीक है 1 घंटे के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो मेरे प्यारों, आपकी मोहब्बत में, अल्लाह के वास्ते और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपके पास 1-1.5 घंटे के लिए मैं आया हूँ। आप अल्लाह का वास्ता, इस वक्त मुसलमानों के हालात, जान का मामला, माल का मामला, आबरू का मामला, इज़्ज़त का मामला, मेरे प्यारों जहाँ देखो ज़िल्लत, रुसवाई। आज मैं सही में आपको बयान करने या तकरीर करने या चिल्लाना चीखना वो नहीं है मेरे प्यारों। आज मैं सिर्फ आपके सामने 1-1.5 घंटे में 4 बातें करूँगा और हम सब इरादा करेंगे कि ये 4 बातों पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त हालात में सुकून चाहिए। हम जितने हैं ना, हम चाहते हैं हमारे कारोबार में बरकत होए, बोलो आमीन। हमारी रोज़ी में बरकत होए, बोलो आमीन। हमारे घर के झगड़े ख़त्म हो जाए, सास बहू के झगड़े ख़त्म हो जाए, मियाँ बीवी के झगड़े ख़त्म हो जाए, बाप बेटे के झगड़े ख़त्म हो जाए, चाचा भतीजे के झगड़े ख़त्म हो जाए, मामू भांजे के झगड़े ख़त्म हो जाए। हमें घर में आवे तो हमें सुकून मिले, इत्मीनान मिले, रहमत मिले, मग़फ़िरत मिले। मेरे प्यारों, सब मिलेगा, अल्लाह की कसम सब मिलेगा। लेकिन हम लोग 4 काम के लिए तैयार हो जाए। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले करेंगे इंशाअल्लाह। जिसमें पहला काम क्या करना मालूम है? ज़्यादा से ज़्यादा हमको दुरूद शरीफ पढ़ना है। कौन कौन तैयार है? ज़्यादा से ज़्यादा हमको दरूद पाक पढ़ना है। बोलो सल्लल्लाहु। अभी मेरे से पहले मेरे प्यारे बेटे मौलाना जाकिर साहब बातें कर रहे थे। मुझे लगा कि बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत उल्फत से बातें कर रहे, और मैं चाहता था कि वो लंबी बात करे, लेकिन चूंकि हमारे फ़्लाइट का मामला है, कल सुबह में फ़्लाइट है। आपको मालूम है राजनगर से लेके कलकत्ता एयरपोर्ट तक जाना, फिर सुबह में फ़्लाइट लेकर तकरीबन 5 घंटे फ़्लाइट में बैठकर गुजरात पहुंचना। बाकी मैं मेरे बेटे मौलाना जाकिर को देख रहा था बहुत अच्छी अंदाज में। मैंने उनको कान में कहा भी कि तुम बंगाली ज़बान में बातें करते हो, मुझे बंगाली नहीं आती है, लेकिन आपके चेहरे का ताअस्सुर बताता है कि आप बहुत प्यार से बातें करते हैं। आप सब आमीन कहो। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं फिर अपनी बात पर आ रहा हूँ। पूरा मजमा साथ में बोलेगा कि आज हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, अल्लाह की कसम नहीं जाएंगे। बोलो अल्लाह की कसम नहीं जाएंगे। कितने बातों पर अमल करेंगे? बोलो कितनी बातों पर अमल करेंगे? 4, जिसमें सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो सल्लल्लाहु। चलो, कौन राजनगर में अल्लाह का वली या कोई हमारी माँ बहन बेटी इरादा करे कि इंशाअल्लाह रोजाना, एवरी डे, रोजाना हम 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे? कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे भाई। और झूठा हाथ ऊपर मत करना, क्योंकि ये प्यारे नबी और मदीने का सवाल है, ये मेरे और आपके घर का सवाल नहीं है। इसे सब लोग इरादा करके बोलो, कौन कौन तैयार है? रोजाना, एवरी डे, कितनी मरतबा? आवाज़ नहीं आ रही। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे, हाथ ऊपर करे। खैर, अभी आपने हाथ ऊपर किए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 100 मरतबा पढ़ना कोई मुश्किल काम? हम क्या समझते होंगे मालूम है? 100 मरतबा ना मेरे प्यारों, मैं आपको बताता हूँ कितना आसान है। हमारे बुजुर्गान दीन ने, हमारे औलिया किराम ने, हमारे उलमा किराम ने इतना आसान तरीका बताया रोज़ाना 100 मरतबा दरूद पढ़ने का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी मरतबा हुआ? 5। ऐसा 100 मरतबा पढ़ना है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ 10 मिनट में हमारे 100 दरूद मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ओनली 10 मिनट, 10 मिनट में आपसे मांग रहा हूँ भाई, पहला काम कौन कौन तैयार है? बोलो 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे। और वक्त कितना लगेगा? अच्छा, पढ़ेंगे 100 मरतबा पढ़ेंगे। अभी भी मेरे को लगता नहीं मैं राजनगर आया हूँ, राजनगर में ही हूँ।
اور انسانوں کے بیچ میں ہوں نا، تو پورا مجمع ساتھ میں بولے نا 100 مرتبہ درود. ایک بار بلند آواز سے بولو نا 100 مرتبہ درود. پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. نہیں، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 100 مرتبہ روزانہ درود آپ پڑھیں، میری ماں پڑھے، میری بہن پڑھے، میری بیٹی پڑھے، امت کے مرد پڑھے، امت کی عورتیں پڑھے، کیا ملے گا؟ آپ لوگ میرے ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو گے نا سبحان اللہ انشاءاللہ. ایک ایک جملے پر کہتے جانا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی پیارے نبی کا نام آئے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. تو 100 مرتبہ درود پڑھتا جائے گا، اللہ کی 1000 رحمتیں اللہ ہم کو عطا کرتے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ تو پہلی بات ہوئی ہے. یاد ایک ایک انگلی پر گنتے جانا. 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں ہمیں عطا کریں گے. بولو سبحان اللہ. آگے چلو. نمبر 2، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی، ہمارے نبی نے بڑے پیار اور محبت سے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. کل قیامت کا دن ہوگا، ہمارے نبی فرماتے میرا امتی آئے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار. اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہوں گے او میرے آخری نبی کا امتی، مرد ہو یا عورت ہو، 100 مرتبہ درود پڑھنے والے ہمارے نبی اور اللہ فرماتے ہوں گے آجا قیامت کے دن آجا. جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، قاری احمد علی صاحب. کتنی باتیں ملی 100 درود پر؟ 2 ہوئی نا. آپ لوگ انگلی پر گن رہے ہو نا. آگے چلے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، مرد ہے عورت ہے. ہمارے نبی فرماتے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. قیامت کے میدان میں آئے گا، پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آ میرا بندہ آجا، تو دنیا میں جیا کلمے کے ساتھ جیا، تو مرا کلمے کے ساتھ مرا، تو قیامت میں اٹھا کلمے کے ساتھ اٹھا. اللہ کہیں گے 100 مرتبہ درود پڑھا، اب میرے دربار میں آیا تو بھی ایمان اور کلمے کے ساتھ آ گیا. کتنے فائدے ہو گئے 100 مرتبہ درود پڑھنے کے؟ 3 اور سنیں گے نا انشاءاللہ. آپ تھکے تو نہیں نا آگے، لیکن پڑھیں گے، روزانہ پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. چوتھی بات سنیں. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ارے روزانہ 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. قیامت کے میدان میں جب تو تڑپتا ہوگا، ہمارے نبی فرماتے ہیں میں تیری سفارش کروں گا اور اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی نا. آگے چلے. اور کیا ملے گا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھو میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. میں کہتا راج نگر والے روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پر رہوں گا. بھائی ہمارے نبی کے پاس حوض ہوگا نا. کیا نام ہے اس حوض کا؟ ساتھ میں بولو نا کیا نام ہے؟ ہمارے نبی فرماتے میں حوض کوثر پر رہوں گا. حوض کوثر کا پانی ہمارے نبی فرماتے دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے مرد، 100 مرتبہ درود پڑھنے والی عورتیں ہمارے نبی فرماتے میرے حوض پر آئیں گے، میں اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ان کو پلا دوں گا.
कितने फायदे हो गए? 5। एक और सुन लोगे ना इंशाअल्लाह, ये बहुत बड़ा फायदा है। अभी से कह दो सुभान अल्लाह, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, अरे कह दो अल्लाहु अकबर। 100 मरतबा दरूद पढ़ने के कितने फायदे आपने सुने अभी तक? आखिरी फायदा सुन लो, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही, हमारे आका बोलो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती क़यामत तक आने वाला मेरा उम्मती, मर्द हो या औरत हो, 100 मरतबा दरूद पढ़े। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक वो जन्नत में जाएगा, बोलो बेशक वो जन्नत में जाएगा, लेकिन जन्नत में कहाँ जाएगा? हमारे नबी फरमाते, मुझ पर 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला बेशक जन्नत में जाएगा, लेकिन जन्नत में जहां शहीद लोग खड़े होंगे, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले को भी वही लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह से कहेगा, अल्लाह मैं तो शहीद नहीं हुआ, मैं तो शहीद नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएंगे, मुझे मालूम है तू शहीद नहीं हुआ, लेकिन मेरा जो भी बंदा, मेरी बंदी रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ते थे, मैंने फैसला कर लिया जन्नत में शहीदों के साथ होगा, जहां नबी के नवासे हजरत हुसैन होंगे, जहां नबी के चचा हजरत हमजा होंगे, जहां हजरत खुबैब होंगे, जहां हजरत यासिर होंगे, जहां हजरत अम्मार होंगे, जहां हजरत सुहेब होंगे। अल्लाह की कसम, इन शहीदों के दरमियान अल्लाह हमें भी खड़ा कर देगा। कितने फायदे हो गए? अब बताओ कौन कौन तैयार है भाई? 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो मैं 4 काम बता के जाऊंगा, मैंने पहले ही कहा बयान नहीं, तकरीर नहीं, वाज नहीं, प्रैक्टिकल अमल करना है। इस वक्त के हालात के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई तरीका है, हमारी जुबान पर बोलो सल्लल्लाहु। तो कौन कौन तैयार है 100 मरतबा दरूद पढ़ने के लिए? एक मरतबा हाथ ऊपर करके साथ में बोल दे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तैयार हो ना 100 मरतबा दरूद पढ़ने के लिए? मैं दूसरी बात पर जाऊं, लेकिन एक बात और बता, बहुत पते की बात है, बहुत पते की बात है। कयामत आएगी, बहुत मुश्किल सवाल पूछा। अरे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, आएगी, कयामत आएगी। और आपको एक बात से बहुत ताज्जुब होगा, कयामत की सबसे मुश्किल मंजिल कौन सी होगी? जब अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। तराजू समझते हो? बंगाली जबान में क्या बोलते मेरे को नहीं मालूम, क्या बोलते? हाँ, जो भी बोलते हो। आपने यहाँ राजनगर में भी देखा होगा, कलकत्ता में देखा होगा, बड़े बड़े तराजू देखे होंगे। लेकिन कयामत में अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। अच्छा, वो तराजू कैसा होगा, कितना बड़ा होगा? आपको एक बात और बताओ, एक बहुत प्यारे नबी गुजरे हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बोलो कौन हजरत? उन्होंने एक मरतबा अल्लाह को पूछा था, अल्लाह आपने मुझे आसमान से किताब दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान से किताब दी, उस किताब का नाम ज़बूर। बोलो उस किताब का नाम ज़बूर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह आसमान से मेरे को किताब मिली, वो ज़बूर नाम है उसका, और उसमें लिखा है कि क़यामत में अल्लाह तेरे हाथ में तराजू होगा। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मेरी तमन्ना है एक मरतबा वो मैं तराजू देखूं, क्योंकि हमने दुनिया में तो बहुत से तराजू देखे हैं, अनाज की दुकान पर, लोहे की दुकान पर, बड़ी बड़ी दुकानों पे हमने बड़े बड़े तराजू देखे। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में कहा, अल्लाह मुझे तराजू देखना। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी आंखों में देखने की ताकत नहीं, मेरा तराजू देखने की तुम्हारी आंखों में ताकत। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत कहा, अल्लाह एक मरतबा तो तेरा तराजू बता दे जो क़यामत में तेरे हाथ में होगा। अल्लाह एक मरतबा तो बता दे। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, पर्दा हटाओ, तराजू बताओ मेरे नबी हज़रत दाऊद को। जैसे हज़रत दाऊद ने तराजू देखा, बेहोश। बोलो ज़मीन पर बेहोश। जब होश में आए तो लोगों ने पूछा, क्या हुआ, तराजू कैसा देखा? कहा, इतना बड़ा तराजू देखा कि 7 आसमान और 7 ज़मीन उसके सामने एक छोटे अंगूठी के बराबर लगे। इतना बड़ा तराजू मैंने देखा, 7 आसमानों से भी बड़ा है, 7 ज़मीनों से भी बड़ा है। ये पूरा राजनगर बोलो, क़यामत में ये तराजू किसके हाथ में होगा? मैंने बोलो ना, किसके हाथ में होगा? और अल्लाह ने क्या
फरमाया वनज़अुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत में मेरे हाथ में तराजू होगा। अल्लाह कहते किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। मेरे सारे बंदे बंदियां आएगी, अपना अपना हिसाब किताब देखेगी और अल्लाह फरमाते मेरे से बढ़कर हिसाब और इंसाफ करने वाला बोलो कोई। तो क़यामत में तराजू किसके हाथ में होगा? अरे कितना बड़ा होगा वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको मालूम है जब हमको क़यामत में बुलाया जाएगा तो एक दाया पल्ला और एक बाया पल्ला। भाई तराजू में कितने पल्ले होते? दो, दाया और बाया। अगर दाया वाला झुक गया बोलो सुबहान अल्लाह, हम सब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमको बुलाएगा और अल्लाह नेकी रखते जा, नेकी रखते जा, नेकी रखते जा। अगर दाया पल्ला झुक गया तो जन्नती, और अगर उल्टा वाला पल्ला झुका, कुरान में लिखा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं बोलने की, लेकिन कुरान में लिखा वो बात तो फाइनल है कि नहीं है, और आप भी मेरे साथ में पढ़ेंगे। हाँ, अम्मा पर आपको याद होगा, अल्लाह ने फरमाया फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया व मा नारुन हामिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत में मेरे हाथ में तराजू होगा। अरे सारे बंदे बंदियां आएगी। अल्लाह फरमाते जिसकी नेकी ज्यादा होगी दाया पल्ला झुकेगा वो जन्नत में जाएगा, उल्टा पल्ला झुकेगा वो भड़कती हुई जहन्नम में जाएगा। भाई इतनी बात तो समझ में आ गई। मैं अभी पॉइंट पर आ रहा हूं। तराजू किसके हाथ में होगा? दाया पल्ला झुका तो, उल्टा पल्ला झुका तो। अब सुनो, एक आएगा कयामत में, बोलो एक बंदा आएगा, आएगा, आएगा। सुनो सुनो, आया, समझो, थोड़ी देर के लिए सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, मैं अपने बारे में सोचूं, आप अपने बारे में सोचो। एक बंदा कयामत में आएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को जमा करते जाएंगे। पहला गुनाह, दूसरा गुनाह, तीसरा गुनाह, चौथा गुनाह, इतने गुनाह जमा होंगे, उल्टा पल्ला झुक गया। बोलो उल्टा पल्ला तो क्या बनेगा? अरे बोलो ना, क्या बनेगा? जहन्नमी बनेगा। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, ए फरिश्तों हाथों में कड़ियां लगाओ, पाँव में बेड़ी लगाओ, और ये मेरा बंदा, इसके सारे गुनाह जमा हो गए, इसका उल्टा पल्ला झुक गया। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे आओ आओ, आगे आओ, आगे आओ, हाथ में आग की कड़ी लेकर आओ, पाँव में आग की बेड़ी लेकर आओ, और इसको, इस नालायक को पकड़ो और ले जाओ जहन्नम में डालो। अल्लाह कहेंगे मेरा फैसला है, इसको जहन्नम में डालो। जब वो बंदा देखेगा कि फरिश्ते हाथों में कड़ियां ला रहे, पाँव में, तो क्या कहेगा मालूम? अल्लाह माफ़ कर देना, अल्लाह, अल्लाह माफ़ कर देना, मेरे को जहन्नम में नहीं जाना। अल्लाह, अल्लाह मेरे को राजनगर में बुखार आता था, मैं परेशान हो जाता था। अल्लाह मैं जहन्नम में कैसे जाऊंगा? अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हूँ, अल्लाह मेरे को जहन्नम में नहीं जाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरा बंदा जो करना था दुनिया में कर लेता, आज तो क़यामत का दिन है, आज तो हिसाब का दिन है, आज फैसले का दिन है, और तेरा उल्टा पल्ला झुक गया है, तू जहन्नमी है। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे देर मत करना, हाथों में कड़ियां लगा दो, पाँव में बेड़ियां लगा दो, और इसको जहन्नम में डालो। अभी तो फरिश्ते करीब आएंगे, इतने में सामने एक और शख्स आएंगे, इतने खूबसूरत होंगे कि रिवायत में लिखा उनसे बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं होगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुनो, वो आकर फरिश्तों को कहेंगे रुक जाओ, रुक जाओ। तो फरिश्ते रुक जाएंगे, वो आएंगे और अपने कपड़े में से एक चमड़े का टुकड़ा निकालेंगे, एक चमड़े का टुकड़ा निकालेंगे और उसके नेकी के पल्ले में रखेंगे। छोटा सा चमड़े का टुकड़ा होगा, वो निकालेंगे, उसके नेकी के पल्ले में रखेंगे। जैसा नेकी के पल्ले में रखेंगे, नेकी का पल्ला नीचे हो जाएगा, बुराई का पल्ला ऊपर हो जाएगा, और अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, हाँ ये बंदा जहन्नम में जाने वाला था, मगर ये नेकी का पल्ला झुक गया। जा मेरा बंदा, थोड़ी देर पहले तू जहन्नमी था, अब अल्लाह कहता जा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाहु अकबर। अब वो बंदा रोएगा, रोते रोते कहेगा अल्लाह मैं जन्नती हो गया,
ابھی کچھ دیر پہلے تو میں جہنم ہی تھا، میرے ہاتھ میں کڑیاں لگانے والے تھے، اللہ کہیں گے جا جا ہو گیا جنت، تو کہے گا نہیں اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت میں، پہلے مجھے یہ معلوم کرنا یہ کون ہے، یہ جو آئے ہیں نا بہت خوبصورت ہے، یہ ان کا چہرہ بہت پیارا ہے، کہ اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کہیں گے مجھے مت پوچھ، انہی کو پوچھ لے کون ہے، تو وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ تو آواز آئے گی میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ، آواز آئے گی میں تیرا نبی، میں تیرا پیغمبر، میں مصطفیٰ، میں مجتبیٰ، میں مرتضیٰ، تو کہے گا میرے نبی آپ میرے گنہگار کے سامنے آئے، میں تو بہت گنہگار ہوں، وہ آپ کیا لے کر آئے، کپڑے میں کیا لے کر آئے، آپ نے کیا رکھا کہ میرا دایا پلہ جھک گیا؟ ہمارے نبی فرمائیں گے میرا امتی زندگی بھر جو تو نے درود پڑھا تھا نا میں نے جمع کیا، زندگی بھر تو نے جو درود پڑھا نا میں نے جمع کیا، آج جب میں نے دیکھا کہ تو جہنم میں جانے والا، آج میں نے دیکھا تو آگ میں تڑپنے والا، آج میں نے دیکھا کہ تو سانپ اور بچھو کے بیچ میں جانے والا، آج میں نے دیکھا کہ تیرے ہاتھ میں کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہوگی، تو میرا امتی ہے، تو نے مجھ پر درود پڑھا، میں نے وہ درود کی پرچی کو، وہ چمڑے کے ٹکڑے کو میں نے نیکی کے پلے میں رکھا، اللہ کی قسم جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، مگر میرے درود کی برکت سے کچھ ہی دیر میں اللہ اس کے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارو اب تو بتاؤ پڑھو گے انشاءاللہ، کون کون تیار ہے؟ کتنی مرتبہ؟ مطلب 100 بولا تو 100 ہی، کون پڑھتا 1000؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور آپ کے صدقے میں اللہ پورے راج نگر کی مغفرت فرما دے۔ درود پاک بہت بڑی نہیں۔ اچھا ایک بات میں اور بھی بتا دوں، جیسے دیکھو یہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا، میرے سورت یعنی گجرات جہاں سے میں آ رہا ہوں، سورت میں وہاں بہت پہلے ایک جوان لڑکا جو کپڑے کا بہت بڑا کاروبار ہے، دعا کرو آج بھی اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، وہ میرے پاس آیا، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ میں اکثر جمعہ کی نماز سورت میں پڑھاتا ہوں، گجرات میں سورت میں کوئی بھی مسجد میں، بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز، خطبہ، نماز، بیان، دعا، اور اس کے بعد میں سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے، کھانا کھلانے کے بعد ختم خاجگان ہوتا ہے، ختم خاجگان کے بعد ریمانڈ شروع ہوتا ہے، یعنی جتنے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت تھے پوچھا جاتا ہے بھئی تو نے ہفتہ کیسے گزارا، تو نے ہفتہ کیسے گزارا، تو نے 15 دن کیسے گزارا، تو نے 21 دن کیسے گزارا، جتنے دن کے بعد حساب کتاب شروع ہوتا، تو ایک لڑکا بالکل جوان بہت سال پہلے وہ میرے پاس آوے، کچھ بھی نہ بولے، ایک دن میں نے بڑے غصے میں کہا کہ بھائی میں نے تیرے کو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے بولا، تو کبھی تیرا رپورٹ ہی نہیں دیتا کہ تو روزانہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اس کے آنکھوں سے دھڑ آنسو، میں بھی گھبرا گیا کہ یہ کچھ ناراض تو نہیں ہو گیا، کیا ہو گیا؟ دھیرے سے آ کر مجھے کہتا رات کو سوتا نہیں جب تک 10,000 مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا۔ کتنی مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا؟ ایک کپڑے کا کاروباری، جوان، بیوی والا، بچے والا اور ایک اچھا مال دولت والا، وہ رات کو سوئے نہیں جب تک 10,000 مرتبہ درود پورے نہ ہو جائے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی 10,000 پڑھے یا جیسے ہمارے پیارے بھائی روزانہ 1,000 مرتبہ درود پڑھے، اور بھی ایسے اللہ کے بندے ہوں گے، لیکن ایک سوال، ہم درود پڑھتے تھے اور بولو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ۔ ویسے آپ لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ کم سے کم 100۔ اچھا ہم پڑھیں گے، ہمارے نبی کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، ہم پڑھیں گے راج نگر میں، مدینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ بھئی ہمارے پڑھنے سے ان کی عزت میں بڑھوتری ہوگی؟ ارے ہاں یا نہیں؟ نہیں۔ ہم نہیں پڑھیں گے تو ان کے لیے کوئی پریشانی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اے میرے دوستو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آرڈر دیا ہے کہ آپ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، فائدہ تمہارا۔ ارے بولو فائدہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، سب میرے
तो अल्लाह ने हमको हुक्म दिया। बोलो नबी का कोई फायदा? आवाज नहीं आ रही, हमारे नबी का कोई फायदा? अच्छा एक सवाल है, कयामत का झटका आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, कयामत का झटका आएगा, सब इंसान खत्म, मैं आप सब, कोई नहीं, जमीन पर न कोई इंसान, न कोई जिन्नात, न कोई चरिंदा, न कोई दरिंदा, न कोई परिंदा, न कोई कीड़ा मकोड़ा, न कोई समंदर में मछली। एक कयामत का झटका आएगा, जैसे चिराग बुझ जाता है वैसे हम सब भी बोलो बुझ जाएंगे। ये सूरह यासीन में लिखा, सूरह यासीन में, सूरह यासीन तो याद होगी, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदा फइदा हुम खामिदून या हसरतन अलल इबाद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कयामत का एक झटका आएगा, जैसे चिराग बुझ जाता है, सारे लोग जमीन पर बुझ जाएंगे। मेरे राजनगर वालों, सवाल होता है कि जब सब बुझ जाएंगे तो फिर हमारे मुस्तफ़ा पर दरूद कौन पड़ेगा? कोई इंसान भी नहीं, जिन्नात भी नहीं, चरिंदे भी नहीं, दरिंदे भी नहीं, परिंदे भी नहीं, तो हमारे नबी पर दरूद कौन पड़ेगा? अल्लाह तबारक व तआला जवाब देते, मेरा बंदा तू फिक्र मत कर, मेरे फरिश्ते मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ते रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। कौन दरूद पढ़ते रहेंगे? फिर एक सवाल होता है कि कयामत का दूसरा झटका आएगा, फरिश्ते भी नहीं। अरे बोलो फरिश्ते भी नहीं। कुरान करीम में फरमाया ला इलाहा इल्ला हु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते एक झटका ऐसा आएगा, फरिश्ते भी बाकी नहीं रहेंगे, जिब्राइल भी नहीं, हजरत मीकाईल भी नहीं, हजरत इसराफिल भी नहीं, हजरत इजराइल भी नहीं, कोई फरिश्ता बाकी नहीं। सवाल होगा ए मुस्तफ़ा अब आप पर कौन दरूद पड़ेगा? इसलिए कि इंसान भी नहीं, फरिश्ते भी नहीं, अब मुस्तफ़ा पर कौन दरूद पड़ेगा? अल्लाह ने फरमाया कोई नहीं। नहीं, अल्लाह फरमाते तू फिक्र मत करना, मैं खुद मेरे नबी पर दरूद पढ़ता रहूंगा। कौन दरूद पढ़ेंगे? आवाज नहीं आ रही, और बुलंद आवाज से बोलो कौन पढ़ेंगे? मेरे साथ में पढ़ो ना, इन्नल्लाह व मलाइकता युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह फरमाते इंसान दरूद पढ़े, न रहे तो फरिश्ते दरूद पढ़े, न रहे तो पैदा करने वाला परवरदिगार हमारा अल्लाह खुद दरूद पढ़े। तो जो काम अल्लाह दरूद पढ़े, अगर वो दरूद हम पढ़ेंगे तो सोचो अल्लाह हमसे कितना राजी होगा। मैं यहाँ राजनगर में अमानत की कुर्सी पर बैठकर उलमा के बीच में कसम खाकर कहता हूँ, एक बार ये दरूद शरीफ अपने घर में शुरू करो, अल्लाह उम्र में भी बरकत देगा, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह माल में भी बरकत देगा, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह जिस्म में भी बरकत देगा, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह तवानाई और तंदुरुस्ती अता करेगा, बोलो सुभान अल्लाह। बल्कि दरूद पढ़ने वाला राजनगर में निकलेगा, अल्लाह ऑटोमेटिक उसको इज्जतों से माला माल कर देगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो चलो पहले काम के लिए कौन कौन तैयार है भाई? दरूद पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैंने कितना वादा किया था कितने काम करने का? हाँ करेंगे ना? अभी कितने हुए? बाकी 3। अब मेरे को 12 बजे खत्म करना भाई। आप सुनेंगे इंशाअल्लाह? नहीं पूरा मजमा सुनेगा ना इंशाअल्लाह? चलो दूसरा काम, पहला काम तो हो गया 100 मरतबा दरूद पढ़ना। दूसरा काम यकीन बनाओ, ए राजनगर वालों सबके सब पूरा मजमा, मेरी माँ बहने बेटियां, यकीन बनाओ करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? ये हमारे अशरफुल भाई हो गए जो मेरे साथ में आए कलकत्ता से, या मुख्तार भाई हो गए, या जितने उलमा आए और जितना मजमा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हमको कोई भी प्रॉब्लम आता है, सुनना, कभी जान का प्रॉब्लम, कभी बीवी का प्रॉब्लम, कभी बच्चे का प्रॉब्लम, कभी पैसे का प्रॉब्लम, कभी समाज सोसाइटी कम्युनिटी, कभी दोस्त के साथ लड़ाई झगड़े का प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं? बराबर सुनना राजनगर वालों, मैं ही जवाब दे रहा हूँ। हम क्या करते? मैं अपने दोस्त को बोलूँगा, यार मेरी बीवी से मैं बहुत परेशान हूँ। किसको बोल रहा है? दोस्त को। अच्छा वो दोस्त दूसरे दो को कहता है, ओ तेरे को मालूम है वो कारी अहमद अली आए थे, वो मेरी बहुत पक्की दोस्ती है, वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है। वो 2 दूसरे 4 को बोलेंगे,
थोड़ी देर में राजनगर में मशहूर हो जाएगा कि वो आदमी अपनी बीवी से बोलो परेशान। हम कारोबार में परेशान तो लोगों से बात करते हैं, बीवी से परेशान। अच्छा, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता तो हम 10 लोगों को कहते हैं मेरा बेटा नालायक हो गया, मेरा बेटा शराब पीता है, मेरा बेटा जुआ खेलता है, मेरा बेटा आवारा हो गया, मेरा बेटा लाइन के बाहर निकल गया। एक बात सुनना, ये काम औरतें हमसे भी ज्यादा करती हैं, हाँ या नहीं? आप लोग तो बीवी से बहुत डरते हो। अरे औरतें ज्यादा करती कि नहीं करती? शोहर यूं घर से निकला कि औरत सीधे अपने पड़ोस वाले घर में, अल्लाह अल्लाह मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो क्या हुआ काम मेरा, ऐसी किस्मत फूटी थी, कैसे घर में शादी हुई, शोहर भी बिल्कुल बेकार है, मेरा हस्बैंड भी बेकार है, और सास वो तो सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। बोलो होता कि नहीं होता? अभी औरत उसको बोल। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ राजनगर वालों, कभी हमको पैसे का टेंशन, कभी बीवी का टेंशन, चलो किसी हमारी माँ बहन को सास का टेंशन, कभी ननन का टेंशन, कभी जेठानी का टेंशन, कभी देवरानी का टेंशन, भाई रिश्तेदारों का टेंशन, हम सबको बोलते हैं। सच बताओ, राजनगर में किसने हमारा प्रॉब्लम दूर किया? भाई किसी ने किया हमारा प्रॉब्लम दूर राजनगर में? नहीं। तो इससे अच्छा एक मैं बात बता रहा हूं, कौन कौन अमल करेगा, सारे प्रॉब्लम खत्म इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनों को अपनी सास से कोई तकलीफ नहीं होगी, अपनी ननन से कोई तकलीफ नहीं होगी, अपने देवरानी जेठानी से तकलीफ नहीं होगी, और हमको भी हमारे बीवी बच्चों से कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन पहले बताओ कौन कौन करने को तैयार है? जो काम मैं बताने जा रहा हूं करेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। क्या करने का मालूम? एक तो मैंने आपको बताया, नंबर 1 100 मरतबा। दूसरा काम बता रहा हूं, क्या करने का मालूम? मिसवाक करो। क्या करो? मिसवाक करो, वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, और किसी को राजनगर में किसी को कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो किसी को। 2 रकात पढ़ के, अल्लाह मेरी बीवी, अल्लाह मैं बहुत परेशान, अल्लाह अल्लाह मेरा बेटा गलत लाइन पे चला गया, अल्लाह मैं बहुत परेशान, अल्लाह। या कोई माँ बहन मिसवाक करे, 2 रकात नमाज पढ़ के गए, अल्लाह मैं मेरी सास से बहुत परेशान, अल्लाह अल्लाह तुझे मालूम है मैं कमजोर हूं, अल्लाह 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 मेरे को शोहर के तलाक देने की डर है, वो तलाक दे देगा तो मैं कहां जाऊंगी। रोजाना 2-3 मिनट अल्लाह से दुआ मांगे। कुरान में पारा नंबर 20, बोलो पारा नंबर 20, पहले पेज पर, पारा नंबर 20 पहले पेज पर अल्लाह फरमाते, परेशान हाल आजा, एक बार मुझसे मांग ले, तेरे मांगने में देर होगी मगर मेरे अता करने में देर नहीं होगी। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते तेरी परेशानी दूर करूंगा, तुझे जो चाहिए मैं अता करूंगा। ये कुरान में लिखा। तो जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह के सामने परेशानी रखने का, तो अपने को दोस्तों के सामने रखने की जरूरत, राजनगर में किसी के सामने रखने की जरूरत है? किसके सामने रखने का अपनी परेशानी? अल्लाह। और कौन सा पारा? मैंने आपको पारा भी बताया, कौन से पारे में लिखा है? 20। बोलो पारा नंबर 20 पेज नंबर 1। अल्लाह फरमाते, अम्मै युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ। सब सुन रहे हो ना? साथ में अगर पढ़ो तो बहुत मजा आएगा जो हाफिज होंगे। अल्लाह कितने प्यार से फरमाते, अम्मै युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, परेशान, अल्लाह फरमाते एक घर में परेशान, एक कारोबार में परेशान, अपने दुकान में परेशान, अपनी खेती बाड़ी में परेशान। अल्लाह कहते आजा मेरे पास आजा, एक मर्तबा मुझसे मांग ले, तेरी सारी परेशानी दूर कर दूंगा, जमीन में इज्जतें अता करूंगा। तो मेरे प्यारों बोलो, मांगना तो किससे मांगना? कौन कौन तैयार है दूसरी बात के लिए कि कुछ भी होवे किससे मांगने का? इधर उधर बोलने की जरूरत, इधर उधर शिकायत करने की जरूरत है? किससे मांगने का? अच्छा अल्लाह है कहाँ? एक बहुत बड़ा सवाल है भाई, इसको साफ करो जरा चश्मे को। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अल्लाह है कहाँ? किसी ने देखा राजनगर में अल्लाह को? अरे बोलो देखा? आवाज नहीं आ रही है? नहीं। और ये आंखों में ताकत है अल्लाह को देखने की? अल्लाह ने खुद फरमाया,
لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، اللہ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن میں تمام آنکھوں کو دیکھتا ہوں. بولو نا اللہ کو کوئی دیکھ سکتا؟ بھائی اسے تو اور خراب کر دیا تم نے. تو بیوی سے پریشان ہے، اس کو چشمہ صاف نہیں ہوتا، گھر میں کیا کرتا ہوگا تو؟ بیوی سے پریشان تو نہیں نا بھئی؟ یہاں راج نگر میں بھی کوئی بیوی سے پریشان تو نہیں نا؟ ہاں یا نہیں؟ بہت کم لوگ نہیں بولتے، وہ تو ہوں گے پریشان، تو سبھی ہوتے بھائی. لیکن میں نے آپ کو علاج تو بتایا. کس سے مانگنے کا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے مانگنے کا. تو میں بات کر رہا تھا اللہ ہے کہاں. سننا بہت پتے کی بات ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ، بہت پتے کی بات ہے، برابر غور سے سننا. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا. ایک دیہاتی آئے. دیہاتی سمجھتے ہو نا؟ گاؤں کے رہنے والے، انگریزی میں ویلیجر کہتے، دیہاتی کہتے، بدو کہتے، عربی کہتے، مطلب بالکل اس زمانے کے گاؤں کے رہنے والے، بڑا بڑا پگڑ پہنے ہوئے اور کپڑا بھی میلا میلا، کچیلا کچیلا، لمبا چوڑا جبہ پہنے ہوئے. اچھا وہ آئے، سب نے سب سمجھ گئے کہ بہت دور کے دیہاتی آئے ہیں. اچھا وہ آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر ہمارے نبی کو کہا ایک سوال پوچھنا، ایک سوال پوچھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو. بھائی کیا پوچھنا؟ کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا پوچھو پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. انہوں نے جو سوال پوچھا نا بہت عجیب پوچھا. کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یعنی وہ دیہات کے تھے، کہتے میرے پیارے نبی بتاؤ نا اللہ کہاں ہے. اور پھر کیا کہا معلوم؟ اب قریب فنناجیہ بعید فننادیہ. انہوں نے عربی زبان میں کہا اللہ کہاں ہے میرے نبی بتاؤ اللہ کہاں ہے. اگر اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ پکارو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، اور اگر اللہ بہت دور آسمانوں پر ہے تو میں زور سے پکارو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ. کیونکہ دور ہو تو آواز اونچی ہونی چاہیے اور قریب ہو تو آواز نیچی ہونی چاہیے. سننا یہ سوال اللہ کہاں ہے، قریب ہے کہ بولو دور ہے؟ ہمارے نبی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا میرے مصطفیٰ کیا ہو رہا؟ ہمارے نبی نے فرمایا دیہات کیا ہے، پوچھ رہے اللہ کہاں ہے، اور پھر پوچھتے اللہ قریب ہے کہ اللہ دور ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی آپ جواب مت دینا، خود اللہ نے جواب دے دیا ہے. بولو سبحان اللہ. بھائی کس نے جواب دے دیا ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھنا یاد ہو تو اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 2، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کوئی بھی بندہ یا بندی میرا ایڈریس پوچھے، میرا پتہ پوچھے، بتا دینا میں قریب. پورا راج نگر والے بولو اللہ قریب کے دور. آواز نہیں آ رہی، بولو نا اللہ قریب کے دور. اللہ نے خود جواب دیا میں. چلو ہمارے نبی نے کہہ دیا، وہ جو سوال پوچھنے آئے تھے نا ان کو کہہ دیا بھائی تم یہ سوال پوچھنے آئے تھے نا کہ اللہ قریب کے دور، تو جواب مل گیا اللہ. آواز پورا مجمع بولے گا اللہ. اچھا وہ جو دیہات کے آئے تھے نا کہنے لگے ایک اور سوال پوچھنے کا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیا پوچھنے کا ہے؟ کہا یہ سوال پوچھنے کا ہے کہ اللہ قریب تو ہے، کیونکہ آپ نے کہہ دیا، اللہ نے فرما دیا اللہ قریب تو ہے، مگر اللہ کتنے قریب ہے؟ بھائی اشرف بھی بیٹھا یہ بھی میرے قریب، یہ وہ مولانا بھی بیٹھے وہ بھی میرے قریب، یہ جو لڑکے بیٹھے وہ بھی میرے قریب. تو قریب یعنی اللہ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم 10 قدم، اللہ کتنے قریب ہے؟ یہ تو سوال پوچھنا ہے. ہمارے نبی کوئی جواب دیتے، حضرت جبرائیل آئے آپ مت جواب دینا، خود اللہ نے جواب دیا ہے. آج ہمیں پتا چلے گا اللہ قریب ہے، لیکن کتنے قریب ہے؟ اللہ نے پارہ نمبر 26 یعنی پارہ نمبر 26 سورہ قاف، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ پوچھے میں کتنا قریب، اللہ نے فرمایا تیرے سینے میں، یہاں ہاتھ رکھو، یہاں ہاتھ رکھو، تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں، جو دھڑ 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 کرتی ہے نا، تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں، اللہ فرماتے وہ اتنی قریب نہیں، جتنا پیدا کرنے والا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ اس کا مطلب راج نگر والوں اللہ کو ڈھونڈنا ہونا، ادھر نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں، دل کے آئینے میں دیکھو اللہ ہمیں وہیں پہ نظر آئے گا۔ دل کے آئینے میں اللہ نظر آئے گا، اللہ بہت قریب ہے۔ اس لیے مانگنے کا تو کس سے مانگنے کا؟ کون کون تیار ہے یہ بات کے اوپر ذرا ہاتھ اوپر کرے، بولو ہاتھ سے بولو پکا وعدہ کرو، مانگیں گے کس سے مانگیں گے؟ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ تینے ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ سب بولنا شروع کریں نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ ارے رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ۔ زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ، پورا مجمع بولے کرنے والا کون؟ اللہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے مجمع کی؟ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، کون کون چاہتا ہے میری دعا قبول ہوئے؟ سب لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں مانگوں اور میری دعا؟ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول دعا قبول کرنا ہے، دعا قبول کروانا ہے، کیسے کرواوے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک اللہ کی توحید بیان کر، کرنے دھرنے والا کون؟ یہ بیان کر۔ اور پھر ہمارے نبی نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتائی کہ دیکھ اس میں توحید ہے، اس میں لکھا ہے کرنے دھرنے والا سب اللہ ہے، یہ پڑھ لے، اس کے بعد مانگ لے، تو مانگتا جائے گا اللہ تجھے عطا کرتا جائے گا۔ تو وہ کون سی آیت ہے؟ یاد کرو، آپ لوگ بھی وہ آیت یاد کر لو، وہ آیت بہت پیاری ہے، تیسرے پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ تیسرے پارے میں۔ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، باقی لوگ ارادہ کرو کہ اگر آیت یاد نہ ہو تو ترجمہ یاد کرے اور اس کے بعد اللہ سے مانگے۔ کون سی آیت؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ پورا مجمع بولے نا ساری حکومت والا کون؟ یہ ترجمہ کر رہا ہوں، ساتھ میں بولو ساری حکومت والا کون؟ امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون؟ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا، یا تو عربی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، پھر مانگو، اللہ کہے گا تو نے میری توحید بیان کیا، میں نے تیری ساری مرادوں کو پورا کر لیا۔ تو یہ بات بھی میں ختم کروں۔ پہلی بات، کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ نہیں، میرے خیال سے آپ لوگ تھک گئے، تھکے تو نہیں نا؟ بلند آواز سے بولو کتنی مرتبہ کم سے کم درود پڑھنے کا؟ 100 مرتبہ۔ اور دوسری بات بھی بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ ہم کو ڈر لگتا ہے اللہ سے؟ ہاں بولو نا، کس سے ڈرنے کا؟ کھلاتا کون؟ پلاتا کون؟ یہ میرے پاس بلواتا کون؟ یہ کپڑا کس نے دیا؟ اللہ۔ یہ ہاتھ پاؤں، نہیں تو وہ چاہتا تو اندھا بناتا، ارے وہ بہرا بنا دیتا، ارے وہ چاہتا تو ہاتھوں کا لولا بنا دیتا، پاؤں کا لنگڑا بنا دیتا۔ ارے بولو نا، سب کچھ دینے والا کون؟ تو کس سے ڈرنے کا؟ راج نگر والوں دیکھو، یہ دوسری بات پر میں آیا ہوں، ابھی بھی دوسری بات پر ہوں۔ پہلی بات 100 مرتبہ درود پڑھنے کا، دوسری بات یقین کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور ڈرنے کا کس سے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ دوسری بات میں ہی پوچھتا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہم لوگ؟ بھئی یا ہاں بولو یا نہ بولو۔ ایسا لگتا سب کا نکاح قبول کرواتا، یا ایک ہے تو دوسرا پڑھواتا؟ بھائی سیدھا سیدھا بولو نا، بھائی اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اور ڈرنا بھی پورا مجمع بولے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ خود فرماتے میرے سے ڈرو، ارے اللہ فرماتے میرے سے ڈرو، اور قرآن میں ایک جگہ پر نہیں 30 مرتبہ سے زیادہ، about
30 टाइम्स, 30 मरतबा से ज्यादा कुरान शुरू होता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खत्म होता मिनल जिन्नति वन नास। 6666 आयतें, इन 6666 आयतों में 30 मरतबा से ज्यादा अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर, मेरा बंदा मुझसे डर, मेरा बंदा मुझसे डर, क्योंकि करने धरने वाला कौन? तो राजनगर वाले अल्लाह से डरते तो होंगे ही ना। हाँ बोलो ना, कौन कौन डरता? हाथ ऊपर करो भाई। सब डरते भाई, अल्लाह से डरते। बोलो डरते ना अल्लाह से? अगर हम डरते